ओम श्री परमात्मने नमः। अति बड़ी जगन्नाथ दास पंडित श्रीमद भागवत महापुराण। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु तृतीय अध्याय भागवत श्रीमद भागवत तृतीय अध्याय पढ़ुची वर्तमान शुणु आपण। तृतीय अवतार कथा जे चरित व्यवस्था पंचम प्रश्नर उत्तर बोलती सुत मुनिवर सुत कहती शुद्ध चित्ते हरसे मुनि गते। सुतवाच शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने सृष्टि काले से मुरारी महापुरुष रूप धरी महत आदि संगे पशि विराट रूपे ब्रह्म राशि कला बही शरदश अनादि परम पुरुष मन अंतरिक्ष समीर अनल बसु मति जल इंद्रिय जहा चिंती कर्म इंद्रिय पांच घेती एमंत कला षोड़श आदि सृष्टि उपदेश से सृष्टि सर्ग इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी ताना भी कमल प्रकाशी आच्छा दिला जल ब्रह्मा होइला तहु जात जे प्रजापति नाथ तार शरीर सृष्टि लोक विस्तार होइला अनेक से शुद्ध सत्व विष्णु रूप जार विज्ञान माया कल्प ज्ञान चक्षुर द्वारे भरी जे रूपे देखे ब्रह्मचारी सहस्र पाद उरुभुज शिर बदन नासा तेज सहस्र लोचन श्रवण बसन कुंडल भूषण मणिकंकण झटकंती दिशय अति रूपकांति ए सृष्टि मध्य मायाधर करई जेते अवतार ताहांक मूल विजयी जगते ब्रह्मा से बोलाई यार जार अंश बले गगन पृथ्वी पाताले देव मनुष्य पशु आदि निगम वचन संपादी प्रथम कुमार रूपे से सृष्टि उदय उपदेशे दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तपसादिला दृढ़ चिते द्वितीय सृष्टि आगमे साधिला ज्ञान यज्ञेश्वर नामे पूर्वे काले जड़े मही जे थिला रसा तले कौन पूर्वे प्रलय काले जड़े मही जे थिला रसा तले तक्षणे कोल रूप धरी दंते तोलती नरहरि दंतर तोड़िले नरहरि पृथ्वी को दंतर तोड़िकी नहीं गले दांतरे उदरी जड़े बसाइले बाहर कल्प बोलाइले तृतीय ऋषि स्वर्गे हरि नारद मुनि रूप धरी विष्णु भक्त जनहित निष्काम शास्त्र कले मुक्त चतुर्थ धर्मपत्नी मूर्ति गर्भु होइले उत्पत्ति स्वरूप नर नारायण संचिले धर्म आचरण तपसाधिले दृढ़ चित्ते सृष्टि कल्पना अभिमते पंचम सिद्ध अवतारे जन्मिले कंदर्मर घरे नामे से कपिल बोलाई पिता माता को ज्ञान कही षष्ठे से त्रिपुत्र होई अनसुया माता पाई जन्मिले दत्तात्रेय रूपे अकल्पे ज्ञान शास्त्र कल्पे प्रहलाद आदि दैत्य गणे ज्ञान कहले जणे जणे समस्त यज्ञ रूप धरी आकृति गर्भे अवतरी जमादि सुर गण स्तुले स्वयं मनंत्र पालिले अष्टम नाभि गृहे जात ऋषभ मेरु देवी सूत अति कठोर तप कले ज्ञानी की पथ देखाइले नवमे पुत्र रूप धरी बड़े दुहिले वसुंधरी बड़े धारण कले सम नाम बहिले उषतम
দশমে মৎস্য রূপ হই নাবে নাবে ঔষধি বীজ বহি জলে বহিগলা প্রଳୟ ଜଳେ ବିହରିଲା ରବି କୁମାରକୁ ରଖିଲା ଏକାଦଶରେ ଚକ୍ରଧର ଯେ ରୂପେ ଜନ ଉପକାର ଇନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥେ ଯେବା ସୁରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥିବାରେ ସେ ବିଭୁ କର୍ମ ରୂପ ହୋଇ ମନ୍ଦରଗିରି ପୃଷ୍ଠେ ବହି ଦ୍ୱାଦଶ ସର୍ଗେ ବିଶ୍ୱକଳ୍ପେ ଜନ୍ମିଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରୂପେ ଅମୃତ କ୍ଷୀରା ନବୁ ଆଣି ଦେବଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ ପୁଣି ମୋହିନୀ ରୂପେ ତ୍ରୟୋଦଶେ ଅସୁର ମୋହେ କାମ ବସେ ଚତୁର୍ଦଶେ ନୃସିଂହ ବପୁ ବିଦାରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାମନ ରୂପେ ପଞ୍ଚଦଶେ ବଳିକି ଛଳିଲେ ବିଶ୍ୱାସେ ଷୋଡ଼ଶ ଅବତାରେ ହରି ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧରି ପିତା ବଧରେ ଅହଙ୍କାରେ ଧରଣୀ ଏକବିଂଶ ବାରେ ଭ୍ରମିଲେ ମହାକୋପା ନଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ବାହୁବଳେ ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କୁ କାଟି ମୁଣ୍ଡ ରୁଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କୁଣ୍ଡ ତର୍ପଣ କଲେ ପିତୃଗଣେ ତପେ ରହିଲେ ଘୋର ବନେ ଶପଥ ଦଶେ ବେଦବ୍ୟାସ ଜନ୍ମିଲେ ପରାଶର ହଂସ ନିଗମ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଏକ ବିଚାରି କଲେ ଶତ ଶାଖ ପ୍ରାଣୀକି ଦେଖି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ପ୍ରବୋଧି ସେ ପୁଣି ଦିବାକର ବଂଶେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶେ ଜଳଦି ବାନ୍ଧି ସୀତା ଜଳେ ଲଙ୍କା ଦର୍ଶିଲେ ଭୁଜ ବଳେ ରାବଣ ମାରି ଦେବରାଜ ସାଧନ କଲେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଊନବିଂଶତି ବିଂଶେ ହରି ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ରାମ ତୁଲେ ଅବନି ଭାର ଉଶ୍ୱାସିଲେ କଳି ଆଗମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷଣ୍ଡ ଜନ ମନ ମୋହି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଅବତାରେ ଜନ୍ମିବେ କିକଟ ନଗରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ମୋହିବେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ ଏମନ୍ତ ଜନ୍ମ ଏକବିଂଶ ସୁଜନ ହିତେ ହୃଷିକେଶ ସେ ପୁଣି କଳି ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏକ ଏ ଜଗତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୃଦୟ ପ୍ରଜା ମାରି ଧନ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି ହରି ସେକାଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶାପ ଘରେ ଜନ୍ମିବେ କଳ୍କି ଅବତାରେ ମନହୁ ବେଗ ବଳବନ୍ତ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦନ ଖଡ଼ଗ କରେ ଧରି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ବେଗେ ମାରି ଅଳ୍ପ ପ୍ରଜାଜନ ଶେଷ ରଖିବେ ପ୍ରଭୁ ପିତବାସ ସେ ସତ୍ୱନିଧି ମାୟାଧର ଅସଂଖ୍ୟ କରେ ଅବତାର ଯଥାଜିମୁତ ବୃଷ୍ଟି ଜଳେ ସହସ୍ର ନଦୀ ମହିତଳେ ଋଷି ଦେବତା ମନୁ ରାଜା ଯେ ମନୁ ପୁତ୍ରେ ମହାତେଜା ଏ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରଜାପତି ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି କେ ଅଂଶ କେ ବା କଳା ହୋଇ ବିଭୂତି ଗୁଣେ କେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସକଳ ଅବତାର ସାର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ନୀଳଜିମୁତ ଚକ୍ରଧର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଧରି ସଂସାରେ ରମେ ନର ହରି ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ତେଜ ବଳ ହରି ସଂସାର ରଖେ ଦଇତାରି କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମ ବାଣୀ ଯେ ଆଏ କହ ମନେ ଗୁଣି ରାତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଯେବେ କାଳ ବଞ୍ଚଇ ଭକ୍ତି ଭାବେ ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖ
ସେ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟୁ ତରନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଯେତେ, ବିଷ୍ଣୁ ଧରନ୍ତି ଏ ଜଗତେ। ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ତାର ନାହିଁ, ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ସେହି। ମାୟାର ଗୁଣେ ବିରଚିତ, ମହତ ଆଦିରୁ ସମ୍ଭୂତ। ଯେମନ୍ତେ ମେଘ ଶୂନ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ପବନ ବଳେ ସେ ଉଡ଼ନ୍ତି। ପାର୍ଥିବରେ ରୁହେ ଯେମନ୍ତେ, ଉଡ଼ନ୍ତି ପବନ ବିଘାତେ। ଆକାଶ ଧୂସର ଦିଶଇ, ନାନା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଭାସଇ। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଭେଦେ ଦେଖି, ସେ ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ। ସେ ରୂପେ ଆତ୍ମାରେ ଶରୀର, କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଯେ ନର। ଏହାଙ୍କୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନହୀନ, ଏବେ ମୁନି ଗଣେ ଶୁଣ। ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଗୁଣ ଆବୋରି ଦେହ ବହେ। ଏଣୁ ସେ ଜୀବ ରୂପ ବହି, ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଯେତେ, ସମ୍ଭବେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଗ୍ରସ୍ତେ। ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ଶରୀର, ଏ ତତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରହ୍ମର ବିଚାର। ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ମତି ଯେବେ, ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ। ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଦେଖି, ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖି। ଏ ମାୟା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ, ଯେବେ ସେ ହୁଅଇ ବିନାଶ। ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ୍ତ, ତେବେ ସେ ହୁଅଇ ଭାବିତ। ତହୁଁ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ জন। ଯାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ, ବେଦର ତ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେହି। ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ମାନ, କବି କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନ। ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ବିଚାର କରିବ ତାକେ। ଅମୋଘ ଲୀଳ ନରହରି, ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱ ମାୟା କରି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁଜଇ ପାଳଇ, ଅନ୍ତେ ଆପଣା ସଂହାରଇ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ, ଷଡ଼ବର୍ଗ ଭୋଗ କରେ ନିତ୍ୟେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋলাই, କିବା ଉପମା ଦେବି ମୋହି। ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ, କେ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମତେ। ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ, ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ରୂପ ଗୁଣ। ଅଜ୍ଞାନୀ କେ ଜାଣିବ ତା, ଦୂରଧିଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ନଟ ଯେ ସନେ ମାୟା କରି, ମୋହଇ କୁହୁକ ବିସ୍ତାରୀ। ସେ ଚକ୍ର ପାଣିର ଚରିତ, କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ହରି ପାଦ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧ, ଯେ ନିତ୍ୟ ପିଏ ମକରନ୍ଦ। ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି, ସର୍ବାନୁକୂଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଜି। ଭକତି ଭାବେଣ ଭଜନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଜାଣନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର, ଯେ ହରି ଚରଣେ କିଙ୍କର। ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମ ଭାବେ, ଭକତି ଭଜନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବାସୁଦେବେ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ, ଏ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ, ନିର୍ମଳ ପଦ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ପରଶଂସୀ, ପ୍ରକାଶ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି। ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଫଳ ଅର୍ଥେ, ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଜଗତେ। ସର୍ବନିର୍ଗମ ଇତିହାସେ, ସାର ଉଦ୍ଧାରି ମନ ତୋଷେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବର, ଯେ ଶୁକ ରୂପେ ଅବତାର। ତାହାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦୀକ୍ଷା, ଦେଇ କହିଲେ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷା। ସେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ, କହିଲେ ଆତ୍ମ ଅନୁରାଗେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଯେ ବିକଳେ, ନିବାସ କରି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ। ପରମ ଋଷି ମେଳେ ଥାଇ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ। ଏ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି, ଏ ତରିଲା ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ନିଜ ଧାମ, ସଙ୍ଗତେ ଯେ ଘେନି ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ। ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ, ପଡ଼ିବେ ମାୟା ଅନ୍ଧକାରେ। କଣ କହିଲେ ଠାକୁର? ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ, ପଡ଼ିବେ ମାୟା ଅନ୍ଧକାରେ।
ତାହାଙ୍କୁ ତପନ ଉଦିତ ହୋଇବ ଭାବେ ଭାଗବତ ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟେ ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ସୁକ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖ ଶୁଣି ଜାଣିଲି ସୁକ ଅନୁରାଗେ ଏବେ କହିବା ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତି ନର ହରି ଘୋର ସଂସାର ଯିବା ତରି ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନ হিতে ভাগবত ইতি শ্রীমদ ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস সংহিতায়া প্রথম স্কন্ধে নৈমিষীয় পাখ্যানে ভগবত বর্ণনা নাম তৃতীয় অধ্যায় নমঃ তৃতীয় অধ্যায় সরিলা জয় জগন্নাথ সংসার মঙ্গল করন্তু প্রভু সংসার মঙ্গল করন্তু প্রভু সমস্তଙ୍କର মঙ্গল করন্তু প্রভু সদা বন্ধু সংসার ମାନଙ୍କୁ মঙ্গল করন্তু প্রভু সমস্তଙ୍କର মঙ্গল হଉ প্রভু জয় জগন্নাথ জয় শ্রী রাম।